اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے جو جہان کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ بات کو زبان پہ پیدا فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرمانے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کی بھی سنتا ہے، گداؤں کی بھی سنتا ہے، فقیروں کی بھی سنتا ہے، جو امیروں کی بھی سنتا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، سب پہ کرم کرنے والا ہے، ایسا عزت دینے والا ہے کہ کوئی بھی اس کے در سے پھر گیا تو اس کو کوئی بھی عزت نہ دے سکا، اور جو اس کے در پہ آ گیا، جو اس کے دروازے پہ آ گیا، جس نے اس کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکا دیا، اسے اللہ اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی عظمتوں والے بادشاہ اس کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے، عہدوں والے بادشاہ میرے کریم رب کی چوکھٹ پہ جھکے ہوئے ہیں۔ گنہگاروں کو جلدی پکڑتا نہیں اور نہ ہی ظالموں کو اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ اگر کوئی گنہگار آئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بدکار آئے تو آئے، کوئی ظالم آئے تو آئے، وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، کسی کو بھگاتا نہیں، کسی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اگر بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اپنے بندے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی کہانی کو لپیٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تنگ کرے تو باپ ناراض ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو تنگ کرے تو ماں ناراض ہو جائے، کسی رشتہ دار کو ستائے تو وہ بیگانوں کا سا سلوک کرے، نوکر اگر کام چور ہو جائے تو مالک اس سے ناراض ہو جائے، دوست اگر دوستی میں کمی کرے تو سب دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لشکری اگر ملک کی خدمت چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن جوانو، کبھی بھی میرے اللہ نے ہماری گنہگاری کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کی۔ گنہگاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک اس کی ذات کے آگے جھکے پڑے ہیں، ان کا سر سجدوں میں ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، بدکاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مظلوموں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ظالموں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ مالک اگر کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو کتنا نادان ہے کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اس کے آگے اپنا سر جھکا یا نہ جھکا، وہ تجھے بھی رزق دے گا، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اس کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہاں اس کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر، شرابیوں کو شراب پیتا دیکھ کر، زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر، قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ بدبخت شرابی ہے، یہ بدبخت زانی ہے، یہ بدبخت میرا نافرمان ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اپنے بندے کے عیبوں پر پردے دیتا ہے۔ ساری زمین اس کا دسترخواں ہے، جس پر دشمن بھی پلتے ہیں، جس پر دوست بھی پلتے ہیں، جس پر اپنے بھی پلتے ہیں، جس پر پرائے بھی پلتے ہیں، جس دسترخواں پر نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر بے نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر فرما بردار بھی پلتے ہیں، جس پر نافرمان بھی پلتے ہیں، جس پر مظلوم بھی پلتے ہیں، جس پر ظالم بھی پلتے ہیں، جس دسترخواں پر انسان بھی پلتے ہیں، جس دسترخواں پر حیوان بھی پلتے ہیں، چرند بھی پلتے ہیں، پرند بھی پلتے ہیں۔ اس نے زمین پر سخاوت کا ایسا دسترخواں بچھایا ہوا ہے کہ پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی روزی سے محروم نہیں،
पत्थर में रहने वाला कीड़ा भी रिज़्क से महरूम नहीं है। वो किसी के सर ताज रखता है और किसी को तख्त से उठाकर तख्ते पे चढ़ा देता है, सूली पे लटका देता है, मिट्टी में मिला देता है। कोई उसकी अता से नेक बख्ती की टोपी पहने हुए हैं तो कोई बदबख्ती की गुदड़ी में है। जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे आग को गुलजार बना रहा है तो कलीमुल्लाह के दुश्मन को दरियाए नील में गर्क कर रहा है। खलील इसके करम का मजहर है, फिरौन उसकी नाराजगी का निशाना है। पर्दों में रहकर गुनहगारों को गुनाह करता देखता है, पर्दे में रहकर शराबियों को शराब पीता देखता है, पर्दे में रहकर जानियों को जिनाह करता देखकर भी उनके ऊपर पर्दा देता है, पर्दा पोशी करता है, उनके ऐब जाहिर नहीं करता, किसी को बताता नहीं और ना ही इन नाफरमानों का रिज़्क बंद करता है। कितना करीम रब है हमारा, कितना रहीम रब है हमारा। उस करीम रब की रहमत आजिज़ लोगों के बहुत करीब है, नमाजी लोगों के बहुत करीब है। वो करीम रब रोने वालों की दुआ भी कबूल करता है और हंसने वालों की दुआ भी कबूल करता है। वो कदीम है, नेकी करने वालों की कदर करता है, अच्छा अखलाक बांटने वालों की कदर करता है, अच्छा किरदार अपनाने वालों की कदर करता है। मशरक से मगरिब की तरफ चांद और सूरज को चला दिया, जमीन को पानी पे बिछा दिया और जब जमीन पानी पे ठहर ना सकी तो इस पर मेरे अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। वो करीम भी है, रहीम भी है, कहार भी है। वो खुद को कहार भी कहलवाता है, खुद को रहीम भी कहलवाता है, खुद को करीम भी कहलवाता है। जवानों, मैं तुमसे छोटी सी अर्जी करना चाहता हूँ जवानों, उस रब से डरो जिसके हाथ में जिंदगी। जवानों, मियाँ खुदा के लिए उस रब से डरो जिसके हाथ में मौत है। उस रब से डरो जो जिब्रील को भी मौत देगा, उस रब से डरो जो इज़राइल को भी मौत देगा। उस रब से डरो जिसने फिरौन को उठाकर पटक दिया, उस रब से डरो जिसने नमरूद को दफन कर दिया, जिसने कारून को जमीन में धंसा दिया। उस रब से डरो, उस करीम रब की नाफरमानी से बाज आ जाओ और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने अजाब में मुब्तला भी ना कर दे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंसान जब पैदा होता है माँ के पेट से, माँ के शिकम से, माँ की गोद में आता है तो अब्बू जी जाते हैं मुअज्जिन को बुला कर ले आते हैं, आओ हमारे बेटे के कान में अजान कहो। मुअज्जिन साहिब आते हैं, कान में आके फूंका देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह बहुत बड़ा है। बच्चे, अल्लाह बहुत बड़ा है। हालांकि उस वक़्त इंसान के कान में कोई और आवाज आती ही नहीं, कोई जाती ही नहीं, काम कर भी नहीं रहे होते। उस वक़्त बच्चा देख भी नहीं रहा होता। सबसे पहले जो उसके कान में आवाज जाती है, अल्लाहु अकबर की आवाज जाती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो जब इसके कान काम करने लगते हैं, जब ये दूर की आवाजें सुनने लगता है तो चारों तरफ आवाज ये गूंजती है, अल्लाहु अकबर। दिन में 5 टाइम अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ इसको मस्जिद में ले जाती है, उस्ताद साहिब पढ़ाते हैं, पढ़ बेटा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसने अपना बचपना गुजारा ये सुनते हुए अल्लाहु अकबर कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इसने अपनी जवानी गुजारी ये सुनते हुए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। बचपना भी गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, अब इसका बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे तक ये सुनता रहा अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी के हर लम्हे, हर वक्त इसके कान में ये आवाज गूंजती रही, अल्लाहु अकबर। ये शर्क की तरफ गया तो अल्लाहु अकबर की आवाजें थी, ये गर्ब की तरफ गया तो अल्लाहु अकबर की आवाजें थी, ये शुमाल की तरफ गया, जुनूब की तरफ गया, पाकिस्तान में रहा, हिंदुस्तान में गया, दुबई में गया, सऊदीया में गया, हर जगह ये आवाज
गूंजती रही इसके कानों में, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन हाय, आज जिंदगी का सूरज ढल गया, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। अब मौत का फरिश्ता रूह निकाल रहा है, रूह आधी अंदर है आधी बाहर है। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार अजीज अकरबा साथ में बैठे हैं, वो भी ऊंची आवाज से कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मुर्दे तू भी पुकार, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब इस मरने वाले की रूह निकल जाती है तो लोग इसकी मैयत को गुस्ल देते हैं, उठाते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए। जब इमाम साहिब के सामने मैयत पड़ी होती है तो इमाम साहिब कहते हैं नियत करता हूँ नमाज जनाजा की, नमाज जनाजा पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, दुरूद वास्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ खासकर हाजिर इस मैयत के मुंह किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे तूने देख लिया है, तू पैदा हुआ था तो तूने सुना था मैं ही बना हूं, और जब तू मरा था तो तूने सुना था मैं ही बना हूं। आज देख ले दुनिया में भी मैं ही बहुत बड़ा हूं, आखिरत में ही मैं ही बहुत बड़ा। उस अल्लाह को राजी कर लो, उस अल्लाह को अपना लो, उस अल्लाह से मोहब्बत कर लो, इश्क कर लो, प्यार कर लो खुदा के लिए। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, अपने करीम रब से बात करूं, तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। और मैं जब मेरा दिल करता है मेरा अल्लाह मुझसे बात करे, मेरा अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान उठाता हूं, पढ़ने लग जाता। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे करीम रब, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच के लिए नहीं करता, और ना ही तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करता हूँ। और मेरे करीम रब, मैं तो तेरी बंदगी तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत के है। इतना करीम रब जो हो, तू लायक ही बंदगी के है, मैं तो सिर्फ इसलिए तेरी बंदगी करता। ऐसे इश्क में अल्लाह को सजदा करें, ऐसे प्यार में, ऐसी मोहब्बत में उसको सजदा करें कि वो खुद जवाब दे। मेरे बंदे, जब तू कयाम में होता है, जब तू रुकू में होता है, जब तू सजदे में होता है, मैं तुझे देख रहा होता हूँ। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा क्या कर रहा है? मौला, मूसा तो तेरी तस्बीह ही बयान कर रहा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा एक काम तो कर। जी मेरे मालिक। कहा, जा फलां गार के अंदर मेरा एक बंदा बैठा है, उसने 350 साल मेरी इबादत की है, 350 साल उसने मेरी बंदगी की है, जाके उसको मेरा एक पैगाम तो दे। या बारी ताला, कौन सा पैगाम? मेरे मालिक ने कहा, मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाके उस मेरे बंदे को कह दो कि ऐ मेरे बंदे, जो तूने 350 साल मेरी इबादत की है ना, 350 साल जो तूने कयाम किए, रुकू किए, सजदे किए, मैं रब ने कबूल नहीं की। तेरी 350 साल की इबादत मैं रब ने कबूल नहीं की। मूसा जाके मेरे बंदे को कह। अल्लाह के नबी उठे, गए उस गार के पास जहां मेरे मालिक ने फरमाया था, उस गार के अंदर मेरा बंदा बैठा हुआ है। गए, दरवाजा खटकाया, वो बंदा बाहर निकला। मूसा आप? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मियां मैं तेरा एक पैगाम लेके आया हूं। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि जो तूने 350 साल मेरी इबादत की है ना, 350 साल मेरी बंदगी की है, मैं रब ने मुँह कबूल नहीं की, मैं रब ने मुँह कबूल। उस बंदे ने जैसे ही सुना कि अल्लाह ने मेरी 350 साल की इबादत कबूल नहीं की, तो वो बंदा गार से बाहर निकला, खुशी खुशी नाचने लग गया, खुशी खुशी नाचता चला जा रहा, नाचने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नादान, अल्लाह ताला ने तेरे 350 साल के कयाम किए कबूल नहीं किए, रुकू किए कबूल नहीं किए, सजदे किए कबूल नहीं किए, 350 साल की बंदगी, 350 साल की इबादत अल्लाह ताला ने तेरे मुंह पे मार के रख दी है। उसके बावजूद भी वो बजाय रोने के तू खुशी खुशी नाच रहा है, और तू खुशी खुशी नाच रहा है। ये सुनकर उस बंदे ने कहा, है मूसा, अल्लाह ताला ने
میرے قیام کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں۔ میں ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ نے 350 سال کی رکوع کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ سجدے کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ اللہ نے 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ پر خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ میرے کریم رب نے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں دیا، جواب تو دیا ہے۔ اس کی طرف سے اگر ثواب نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اور میرے کریم رب نے جواب تو دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو قیام میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو رکوع میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو سجدوں میں تھا، تو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے بس اتنا انعام ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے، کتنا عشق ہے کریم رب کے ساتھ، کتنی محبت ہے کریم رب کے ساتھ۔ جوانو آؤ، میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امت ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔